کم تر سطح سوچنے والے ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز ہم قصوروار ہیں، یا امریکہ ہمیں کوئی فیورز نہیں دینا چاہتا؟ کیا ریزن کیا آپ سمجھتے ہیں؟ قصوروار کون؟ نہیں، قصوروار کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حکومت چاہتی ہے نا، فائنینشیل حالات بہت برے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آج اور کل کا دن تو خیر خیریت سے گزر جائے، پرسوں دیکھی جائے گی۔ اسی طرح جو ہیلتھ سیکٹر ہے، اسی طرح جو اور مسائل ہیں ملک کے، تو اس کے لیے فائنینسز تو چاہیے، اور اپنے فائنینسز تو جنریٹ نہیں ہو رہے، اور نہ ہی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، تو اس لیے وہ پیسے جو بھی ملتے ہیں تھوڑے بہت وہ لے کے کاروبار زندگی چلا لو، اس کے بعد پرسوں دیکھی جائے گی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ممالک تو نہیں چلتے، آپ میک شفٹ ارینجمنٹس کے اوپر تھوڑے سے پیسے لے کے اور چلانے کی کوشش کریں ملک کو، وہ تو ایک لانگ ٹرم جب تک آپ پالیسی نہیں بنائیں گے اس وقت تک تو بات نہیں بنے گی۔ تو مین ایشو آپ یہ سمجھتے ہیں بالکل ہی ایک سطحی طور پر یہ سوچ ہے، اور سطحی طور پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو مینلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی ہماری جو ڈیلیگیشن ہے وہ جو آبجیکٹیوز لے کے گیا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قصوروار ہم ہیں کہ ہم اس طرح کے گول سیٹ ہی نہیں کر رہے ان ڈائیلاگس کے لیے جو ہونے چاہیے، اور امریکہ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں ہمارے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو سالو کرتا رہے، ہم اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہماری اکانومی ہے اس کو ہم مینیج کرنے میں سکسیزفل ہیں، ادروائز لانگ ٹرم ہمیں کچھ نہیں اس سے مل رہا۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے امریکہ یہ 50s والا 60s والا نہیں ہے، جب انہیں خزانے کھولے ہوتے تھے، ان کے منہ کھولے ہوتے تھے، اور ہر ملک کو وہ اکنامک ایڈ دیا کرتے تھے۔ امریکہ نا بہت کنسٹرین ہے حکومت کی طرف سے، اور حکومتیں ویسے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ اتنی امداد کسی کو دیتے جائیں، چاہے آپ امداد کا آپ کو نشہ بھی پڑا ہوا ہے جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا وہ انویسٹ نہیں کرے گا۔ البتہ حکومت یہ ضرور کرتی ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، انکریج کرتی ہے، لیکن جب تک پاکستان کے اپنے حالات لا اینڈ آرڈر سے لے کر انفراسٹرکچر، کرپشن کو دیکھیے نا کس قدر کرپشن ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ان پٹ، بڑی ڈاکٹر صاحب کی ونڈرفل اوپینین، لیکن ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ بات، ویوز ایک چھوٹی سی بریک، شارٹ بریک۔ جی ویز ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب نے جو بات کی، انہوں نے تو آلموسٹ ایک طرح سے یہ کہہ دیا کہ یہ جو جس طریقے سے ہو رہے ہیں، جو ایشوز وہاں پہ ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، امریکہ کو ضرور فائدہ ہے، اور ہم اس پہ بڑے خوش ہیں یہاں پہ۔ میں تھوڑا سا اس کو ریویو کر رہا تھا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے۔ جو ایک رپورٹس ہیں کہ 13 جو ورکنگ گروپس ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ 11 سیکٹرز کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں، اور اپنی پروپوزلز انہوں نے فائنل کر لی ہیں، لیکن جو چیزیں بظاہر پبلکلی جو ہمیں نظر آئیں یا انہوں نے پبلسائز کی ہیں تھرو ڈفرینٹ میڈیمز، اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا ایشو ہے، دوسرے سیکورٹی ایشوز کے اوپر جیسے یہ 2 بلین والا ہے، اور یہ بھی سارے کا سارا بیسیکلی ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو وار چل رہی ہے اس کی اسسٹنس کے لیے، اس میں ڈفرینٹ طریقے سے جو بھی ان کی، اور 5 سال پہ یہ اسپریڈ آؤٹ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا ہے جو واٹر ریسورسز کی بیٹر مینجمنٹ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر بھی جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارے جو پانی روک رہا ہے، جو 3 دریا ہمارے ہیں ان کا بھی روک رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ تو انڈس واٹر ٹریٹی کی کو آنر کرے نا، وہ بھی نہیں کر رہا، تو اس پہ بھی ہمیں کوئی سپورٹ ایسا نہیں نظر آ رہی کہ ویسٹ جو ہے یا امریکہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہو انڈیا کو بیہیو کرنے کا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ نہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں کے جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو آپ کیسے زیادہ سے زیادہ کشید کر سکتے ہیں۔ جی بس جی یہی تو بات ہے، یہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے، اور اس کو سپورٹ ڈاکٹر فاروق اسناد نے بھی کیا تھا۔ جی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جو آپ نے بات کی کہ ہمیں 2 بلین دے رہے ہیں فوج کے لیے، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ کیا تقریباً 350 یا 380 ملین سالانہ ہمیں ملے گا، اور وہ بھی کدھر استعمال ہوگا؟ امریکہ کا ایجنڈا پورا کرنا ڈیورنڈ لائن پہ، اور اس میں بھی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ٹائیڈ ایڈ ہے۔ اول تو اگر یہ پاس ہوتی ہے کانگریس سے، یہ تو بھی دیکھنا نا، ہلیری کلنٹن نے کہا کہ پاس ہوگی نا، اگر اگلی جو وہ آئے گی حکومت، اگر وہ ریپبلکن کانگریس کو کیپچر کر لیتے ہیں، وہ دیں گے نہیں دیں گے یہ تو ابھی دیکھنے والی بات ہے، بٹ ایون اگر وہ دے دیں تو وہ جو ایڈ ہے اٹ از ٹائیڈ، یعنی کمٹمنٹ اس گورنمنٹ کی ہے جو
जिसने कांग्रेस के एग्जीक्यूट पास होनी है, वो इम्प्लीमेंट होनी है अगली गवर्नमेंट की, अगली टर्म में होगी ना, अगली टर्म कांग्रेस में, अगली टर्म जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात ये है कि जितने भी आपको पैसे दे रहे हैं ना 2 बिलियन, ये सारा का सारा जो आप इक्विपमेंट लेंगे यू कैन ओनली बाय फ्रॉम अमेरिकन सोर्सेज, यानी कि एक हाथ से आपको दे रहे हैं, दूसरे हाथ से वो वापस ले रहे हैं, तो ये तो हाल है। एक हाथ से में डॉलर देंगे, दूसरे हाथ से वो आपसे डॉलर वापस लेंगे और उसके बदले में जो देंगे वो कहेंगे ये लो और वहां जाके लड़ो। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जिस पर भी जब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने ज़रूर कहा, अब सब स्टेटमेंट्स पढ़ लें, इन्होंने ये कहा है दैट पाकिस्तान हैज़ अ रोल टू प्ले इन अफगानिस्तान, लेकिन उन्होंने डिफाइन नहीं किया, कहीं भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया व्हाट इज पाकिस्तान्स रोल, यानी कि और उन्होंने ये बात भी एक्नॉलेज नहीं किया अमजद साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज नॉट दैट पाकिस्तान वांट्स अ रोल इन अफगानिस्तान बिकॉज इट वांट्स टू बी अ रीजनल पावर। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में रोल की जरूरत है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और क्यों, ये जो है ना जी जालिम खलीलजाद, उसने बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें बहुत और कुछ लिखा था, लेकिन एक उसने ये कहा कि जी पाकिस्तान को कैरेट और स्टिक पॉलिसी इख्तियार करें अमेरिका, जी एक डंडा मारे और एक फिर उसको थोड़ा सा जी उनको कैरेट भी दिखा ये तो हमेशा से वो यही है नहीं, लेकिन कैरेट में देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा we must give Pakistan the assurance that Afghanistan will not be used by its adversaries to launch attacks into Balochistan or within Pakistan। ये उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अफगानिस्तान के सिरे ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, ये तो वो मान गए हैं ना जी, और ये सबको पता भी लेकिन है, ये एश्योरेंस नहीं लेकिन ये फिर पता है ना कि हमारी सर्वाइवल और सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे ऊपर ये सारा कुछ इंट्रीज कंस्पिरेसीज एक्चुअली टू हेल्प फॉर द इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, ये सारा कुछ हो रहा है ना, तो हमारा जो किरदार है अपने सिक्योरिटी के लिए वो नहीं मान रहे, वो हमें वो किरदार अदा करने दे। जस्ट वो एक वो फेस सेविंग है और जस्ट उन्होंने जो है ना हमने नॉलेज करने की हद तक किया है कि ठीक है जी इसके साथ इसका एक और इसके साथ एक और बात जुड़ती है जो कि वो नहीं इस वक्त नॉलेज करें, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी बार बार ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डबल गेम, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डबल गेम, दिस इज इस पे तो देखें, इस पे तो नहीं मेरी बात सुने, इस पे तो क्रेडिट दें फॉरेन मिनिस्टर को, उसने बड़ा वहाँ पे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रोटेस्ट किया और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके ऊपर उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की हैं, उन्होंने फिगर्स दिए हैं। नहीं मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा उन बेचारों को भी थोड़ा सा मार्जिन दे दूं, उन्होंने फिगर्स दिए हैं, उन्हें पता क्या है इंटरेस्ट को नहीं प्रोजेक्ट करने आते, मैं उनको मार्जिन क्या दूं, उन्होंने कुर्बानी की बातें, उन्होंने कह दी 30,000 सिविलियंस, 7,000 यूनिफॉर्म, हमारे जो लोग हैं उन्हें कुर्बानियां दी हैं, तो आप हमारे रोल को क्यों नहीं मानते? तो हिरली साहबा ने उनको थप्की लगाई गई, अप्रिशिएट किया है, उन्होंने कहा कि नहीं हम मानते हैं। और हम ये सारा कुछ हिलरी के थप्की के लिए कर रहे हैं, तो हम तो बड़े खुश होते हैं। देखें प्रेसिडेंट मुशर्रफ से लेके आज तक हमारी जितनी गवर्नमेंट्स हैं, हम आके दौरा करके वापस आके बड़ा क्लेम करते हैं कि जी उन्होंने इस वार में हमारे किरदार की तारीफ की, तो ये तो हम थपकी चाहते हैं। नहीं, आपका हर कोई थपकी चाहता है। हुकूमत हम नहीं चाहते, पाकिस्तान नहीं चाहती, आपकी नाइल हुकूमत चाहती है, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है। देखें जी बात तो ये करने की थी, दिस वाज नॉनसेंस। हम क्यों ये हमेशा जब हमारे पर ये तोहमत लगाते हैं कि ये डबल गेम कर रही हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। बात ये है डबल गेम नहीं कर रहे, हमें अमेरिका को समझाना चाहिए ये आप अल्फाज इस्तेमाल करना बंद कर दें, इसलिए हम डबल गेम नहीं कर रहे। लेकिन जहां पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है, हमने वो इकदाम करना है, और अगर आपके एजेंडा के साथ वो 100% फिट नहीं होता तो फिर दैट इज आवर प्रिविलेज एज अ सॉवरेन कंट्री कि हमने इस चीज को फॉलो करना है। हम तो आवाज बुलंद करके पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बात ही करते हैं, हम तो रोना रोते हैं कि जी हमने दिल भी आपके पैर में फेंक दिया है, हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, हमने इतनी जाने कुर्बान की जितनी नेटो और अमेरिका ने मिलकर, नहीं 7,000 तो सिर्फ फौज और पुलिस के ना, 30,000 सिविलियंस, ये बम ब्लास्ट और सारी जो हो रहा है इसमें, तो क्यों नहीं हम इस पर हम क्यों रोते हैं? अराउंड $40 बिलियन का हम कहते हैं हमारा वैसे नुकसान हो गया। एग्जैक्टली, इस सब के बावजूद भी हमारी ये जो सारे डायलॉग 3 दिन के जो हुए, इसमें भी हर मीटिंग में हमारा जो डेलीगेशन है, जो रिपोर्ट्स आई हैं मैंने पढ़ी है, जो खुद फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, उन्होंने उनको